حالم از قلم نمرہ احمد۔ KL پر 17 جولائی کی صبح طلوع ہوئی تو شہر کے سارے پھول مہک مہک اٹھے۔ آج آسمان صاف تھا، بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تالیہ نے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے تو کھڑکی بے نقاب ہوئی اور ڈھیر ساری روشنی اندر آئی۔ اس نے آنکھیں چندھیا لیں۔ ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی، ایک مختلف دنیا۔ وہ سادہ ٹراؤزر اور قمیض میں ملبوس کھڑی تھی، گیلے بال تولیے میں لپٹے تھے۔ اس نے جیسے پانی سے اپنے وجود پر ان 4 ماہ کے تمام نشانات دھو ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ 4 ماہ میں سر کی جڑوں سے 2 انچ جتنے سیاہ بال نکل آئے تھے اور سنہری ڈائی نیچے چلا گیا تھا۔ اس نے صبح صبح اٹھ کر اس نے اپنے بال واپس سنہری رنگے، پھر خود ہی ان کو ذرا کاٹ کر لمبائی برابر کی تھی۔ ای میل کھول کر یاد کیا کہ جانے سے پہلے کیا مصروفیات رہی تھیں۔ اپنے پرانے شیڈول کو پھر سے ذہن نشین کیا۔ اسرا کی نیلامی سر پر آئی کھڑی تھی، وہاں بھی جانا تھا۔ غرض وہ صبح تک خود کو 2016 کے KL میں فٹ کر چکی تھی، مگر کیا واقعی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سارا گھر نیا نیا سا لگ رہا تھا۔ گو کہ ہر شے وہیں تھی، مگر احساس نیا تھا۔ ریلنگ کی ٹھنڈی لکڑی پر ہاتھ گزارتی، پینٹ شدہ دیواروں اور جا بجا لگے شیشوں پر نظر دوڑاتی، اس نے آخری زینے پر قدم رکھا تو سامنے صوفے پر داتن بیٹھی تھی۔ میز پر پلیٹ میں کوئی مرغن ڈش اور فرنچ فرائی سجائے، وہ چھری کانٹے سے جھک کر کھانے میں مشغول تھی۔ اسے دیکھ کر ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ تالیہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی اور اس کو گلے لگا لیا۔ اوہ لیانا صابری، میری موٹی مرغی، تم کیسی ہو؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہتی۔ وہ علیحدہ ہوئی تو داتن نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر سمجھ کر گہری سانس لی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مشکوک نظر اس پر ڈالی، مگر تالیہ کا موڈ اتنا اچھا تھا کہ اس نے بس مسکرا کر شانے اچکا دیے اور اس کی پلیٹ سے آلو کا چپس اٹھا کر منہ میں رکھا۔ بس تمہیں اچانک سے اپنے گھر میں دیکھا تو محبت کا اظہار کر ڈالا۔ چاہیے کچھ نہیں۔ اچانک مطلب؟ میں تو روز ہی آتی ہوں، تالیہ نے جواب دیے بنا چپس اٹھائے، اور پھر محسوس کیا کہ داتن اس کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ وہ ذرا سنبھلی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم کچھ مختلف لگ رہی ہو۔ داتن ذرا الجھی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے سرسری سے انداز میں بے پرواہی سے کہا تو داتن نے سر جھٹکا۔ شاید وزن بڑھنے لگا ہے تالیہ، گال ذرا پھولے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ جو اگلے چپس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی رک گئی۔ ہاں، میں کھانے بہت لگی ہوں، 2 دن احتیاط نہ کروں تو تمہاری جیسی ہو جاؤں گی۔ اف۔ جھجری لے کر اٹھی اور داتن سے نگاہ ملائے بغیر اوپن کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رات میں نے تمہیں اتنی کالز کی، تم نے فون نہیں اٹھایا۔ ہاں، میرا فون کھو گیا تھا ملاقہ میں۔ وہ چولہے تک آئی اور غائب دماغی سے برتنوں کو دیکھا۔ کون سی چیز کہاں رکھی تھی؟ کون سے بٹن سے کون سا برنر جلتا تھا؟ قہوہ کیسے بنائے؟ مگر قہوہ کہاں سے آ گیا؟ اف، وہ پہلے کس چیز سے ناشتہ کیا کرتی تھی؟ تم ملاقہ کیوں گئی تھی تالیہ؟ داتن نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم اس خزانے کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس معلوم چابی کو مکمل کرنے کی کوشش۔ میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف گھومی اور کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سادگی سے بولی۔ مجھے یقین آ گیا ہے، وہ چابی، وہ خزانہ، وہ سب معلوم ہے۔ میں اب ان کا پیچھا نہیں کروں گی۔ خوش؟ داتن نے ابرو بھینچ کر تعجب سے اسے دیکھا۔ ارے واہ، اتنی جلدی مان گئی تم؟ ہاں، اس نے شانے اچکائے اور واپس گھوم گئی۔ دھیرے دھیرے کچن کی ترتیب یاد آتی جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے تالیہ؟ داتن ذرا اچنبھے سے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کل تک تم دیوانی ہو رہی تھی اس خزانے کے لیے، اور آج؟ اف داتن، وہ مڑے بغیر برتن پٹخ پٹخ کرتی مصنوعی ناگواری سے بولی۔ ایک تو تمہاری بات مان رہی ہوں، اوپر سے یہ انگوٹھی کہاں سے لی؟ دکھاؤ۔ لیانا صابری کو اس کے برتن پٹختے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی اب نظر آئی۔ ذرا سی جھلک نے اس کی جوہری جیسی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے لپک کر تالیہ کے سامنے آئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بے یقینی سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔
सुर्ख आंसू शक्ल याकूत के गिर्द नन्हे हीरे लगे थे। अंगूठी सोने की थी और सोना भी चौड़ा और भारी था। दातन ने इसकी उंगली से सरियत से अंगूठी निकाली और ऊपर कर रोशनी में इसे देखा। मेरे अल्लाह, ये तो बहुत कीमती है। ये नई खरीदी है क्या तुमने? वो अंगश्ते बदा दी। तालिया, पहले कभी जेवर खरीदती है जो अब खरीदेगी? लाओ, वापस करो। नरूठेपन से कहते उसने अंगूठी वापस ली और उंगली में डाली। मैं समझ गई। दातन ने पहलुओं पर हाथ रखकर इसको मशकूक नजरों से घूरा तो तालिया ने चौंक कर इसे देखा। क्या? दिल जोर से धड़का। तुमने खजाने का ख्याल इसलिए जहन से निकाल दिया है क्योंकि तुम्हें किसी और वारदात का मौका मिल गया है। ये तुमने किसकी चुराई है ना? और मुझे बताया तक नहीं। जल्दी बताओ, क्या मामला है? तुम जानती हो कि जब तक मैं खुद ना बताना चाहूं तुम मुझसे नहीं उगलवा सकती। इसलिए क्यों ना हम अभी नाश्ते के लिए बैठे, अच्छे दोस्तों की तरह। उसने नरमी से दातन के कांधों पर हाथ रखा तो उसने शक भरी नजरों से तालिया को देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तालिया। जाहिर है मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे ज्यादा बड़े मसले दरपेश हैं। और हाँ, समी जैसे। दातन संजीदा हुई। समी? तालिया ने याद करना चाहा। समी का क्या मसला था? और फिर धमाके से याद आया, समी इसका साबका शौहर इसको धमका रहा था, पैसे मांग रहा था, वरना वो वान फाते और अशर को बता देगा कि वो कोई अमीरजादी नहीं है बल्कि तलाक याफ्ता। और वो एकदम हंस पड़ी। अब ये सारी बातें सानवी हो गई थी। फाते को 4 माह पहले जंगल में उसने सब बता दिया था और वो दोनों इतना आगे निकल आए थे कि इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। समी? वो मुस्कुराकर सर झटकती कहवा प्याली में उंडेलने लगी। काउंटर से टेक लगाए खड़ी दातन हनूस खफकी और शक भरी नजरों से उस पर घूरी मार रही थी। एडम बिन मोहम्मद के छोटे से घर पे सुबह रोशन हो चुकी थी। मुर्गियां अपने दड़बे में कुटकुटा रही थीं और बिल्ली धूप से चमकती दीवार पर सो रही थी। अंदर किचन में नाश्ते की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली थी। गोल मेज के गिर्द मोहम्मद बैठे नाश्ता कर रहे थे और अबू माँ चूल्हे के सामने खड़ी थी। सर पर स्कार्फ लपेटे, ढीले ढाले बाजू क्रांग में मलबूस वो आस्तीन ऊपर चढ़ाए काम में मसरूफ थीं। एडम कहाँ है? मोहम्मद साहब ने चौंक कर एकदम पूछा तो एबो पलटी और सादगी से उनको देखकर बोली, कल अचानक से मलाका चला गया था। रात देर से वापस आया। मैं खाना गर्म करने उठी मगर कमरे में चला गया और अंदर से आवाज लगा दी कि थका हुआ है, सोना चाहता है। मैंने भी तंग नहीं किया। और अब सुबह सवेरे जब मैं बाथरूम में थी तो बाहर जाने की आवाज आई थी। लो, आ गया। इसी असना में राहदारी का दरवाजा खुला तो एबू ने गहरी सांस ली। एडम, नाश्ता लग गया है, इधर आ जाओ, साथ ही आवाज दी। मोहम्मद साहब अखबार पढ़ते हुए चाय पीते रहे। दफतन एडम अंदर दाखिल हुआ और सलाम कहकर नजरें मिलाए बगैर कुर्सी खींची। एबू ने इसके लिए फ्राइड राइस प्लेट में निकाले और मेज तक आई तो लम्हे भर को धक से रह गई। या अल्लाह, एडम, ये बालों को क्या किया? मोहम्मद साहब ने भी चौंक कर इसे देखा। वो सादा टी शर्ट और पैंट में मलबूस था। चेहरा संजीदा था और बाल बिल्कुल छोटे कटवा लिए थे। कल से पहले जितने लंबे थे इससे काफी छोटे। यूं ही माँ, गर्मी बढ़ गई है तो सोचा बाल कटवा लूं। वो मुस्कुराकर ताजा दम सा बोला, अच्छा चलो, अच्छा किया। बाल कटवाने से तुम्हारी रंगत कितनी साफ निकल आई है। मोहम्मद साहब ने भी तायदी नजर उस पर डाली और अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गए। एडम ने बस सादतमंदी से सर हिलाया। बस माँ, सिर्फ बालों की वजह से लग रहा है, वरना रंगत तो ऐसी ही थी पहले भी। नजरें चुराकर प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। नासी लीमा की खुशबू भूख बढ़ा रही थी। चावलों के साथ मूंगफली का सालन। इसने एक चम्मच मुंह में डाला तो माँ के हाथ का जायका याद आया। साथ ही कदीम मलाका के सारे खाने, गिरास हॉपर से महल के लवाजमात तक। एक फिल्म सी चल गई। फाते साहब से जो बात करने गए थे वो कर ली? वो एडम ने नवाला निगलते हुए याद किया। हाँ हाँ, कर ली। कौन सी बात? मोहम्मद साहब ने अखबार से नजरें हटाए बिना पूछा।
تو ایبو سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بولی، کل جلدی میں جب نکلا تھا تو کہہ رہا تھا کہ وہ امیر زادی فاتح صاحب کے خاندان کو ٹکرائی ہے، اس کی اصلیت کھولنے جا رہا ہے۔ وہ شاید کوئی مجرمانہ عزائم رکھتی تھی۔ اوہ، ایسے لوگوں کو ضرور بے نقاب کرنا چاہیے، تم نے اچھا کیا۔ ایڈم نے زور سے گلاس میز پر رکھا۔ وہ ایسی نہیں ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، جلدی سے تردید کی، گال گلابی ہو گئے۔ مگر تم خود تو کہہ رہے تھے اس کو تم نے نوکرانی بنے دیکھا تھا، اور اب وہ امیر بننے کی اداکاری کر رہی ہے۔ وہ نوکرانی نہیں ہے ابو، وہ واقعی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، سمجھ لیں ملک کے سب سے اعلیٰ خاندان سے۔ اس کو وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ سچ کے دائرے میں رہ کر اپنا راز محفوظ رکھتے ہوئے جواب دے سکے۔ یا اللہ ایڈم، اگر ایسی بات تھی تو اتنے دن سے خود کو پریشان کیوں کر رہے تھے اس کے پیچھے؟ میں چلتا ہوں ایبو۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مزید بیٹھا رہا تو شاید گھبرا جائے۔ وہ تو اس ڈر سے ماں باپ سے گلے بھی نہیں ملا تھا کہ وہ شک میں نہ پڑ جائیں۔ نوکری ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ سوال پر وہ ٹھٹکا۔ نوکری؟ اس کے پاس نوکری نہیں تھی، وہ بے روزگار تھا، وہ شاہانہ وظیفے پر معمور شاہی مورخ نہیں تھا۔ اوہ، اسے تو اس دنیا میں نوکری بھی ڈھونڈنی تھی اور اس کی شادی بھی ہونی تھی۔ ایک دم کاندھوں پر بہت سا بوجھ آن گرا۔ ہاں جی، وہ ہکلایا، پھر باپ کو دیکھا۔ باپا، مجھے کچھ پیسے چاہیے، موبائل گم گیا ہے تو نیا لینا ہے۔ کیسے گم گیا؟ انہوں نے اخبار رکھی بٹوا نکالتے ہوئے پوچھا۔ ملاقہ میں چھن گیا، اس نے تھوک نگلا۔ پیسے لے کر اس کو جلد از جلد گھر سے نکلنا تھا تاکہ وہ سنبھل سکے۔ وہ تو ان سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ 2000 کے ایل پہلے کبھی اتنا مشکل نہیں لگا تھا اسے جتنا آج لگ رہا تھا۔ کے ایل پر دوپہر اتری تو پارک کی جھیل دھوپ میں چمکنے لگی۔ اطراف میں دور دور تک گھاس پھیلا تھا۔ ایک طرف درخت تھے اور سامنے لمبا ٹریک کے ساتھ بینچ رکھا تھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں نیا فون پکڑ رکھا تھا۔ سیاہ لمبی اسکرٹ بلاؤز پر سرخ منی کوٹ پہنے، سنہری بالوں کو کھولے، سر پر ترچھا کر کے سفید ہیٹ پہنے، وہ منتظر سی دائیں طرف ٹریک کو دیکھ رہی تھی۔ جب بائیں طرف سے ایڈم چلتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا، تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈریس شرٹ کف کے بٹن بند کیے، چھوٹے چھوٹے بالوں میں وہ سنجیدہ سا نظر آتا تھا۔ تم مجھے تعظیم پیش کیے بغیر ہی بیٹھ گئے؟ شہزادی کی طباع پر یہ بات ناگوار گزری تھی۔ ایڈم نے جل کر اسے دیکھا۔ آپ غالباً ابھی تک قدیم ملاقہ سے واپس نہیں آئیں؟ طنز کر کے بولا تو اس نے گہری سانس لی اور جھیل کو دیکھنے لگی۔ شاید واقعی میں واپس نہیں آئی، ذہن ابھی تک اسی جگہ مقید ہے، خوشی سے نہیں، عادت سے۔ کے ایل کو دوبارہ سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ اس کی بات ایڈم کو بھی اداس کر گئی۔ میں نے تو بال اس لیے کٹوا لیے تاکہ سب کی نظریں بالوں پر جائیں اور رنگ پر نہیں، مگر ماں نے فوراً اسے بھانپ لیا کہ میری رنگت اچھی ہو گئی ہے۔ ہاں، 600 سال پہلے کی خالص خوراک نے ہمیں کافی صحت مند بنا دیا ہے۔ 557 سال چہ تالیہ، وہ بگڑ کر بولا۔ تالیہ نے پہلے اسے گھورا، پھر اس کے دائیں ہاتھ کو، لیکن پھر ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ کبھی کبھی سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے چہ تالیہ۔ میں چاہ کر بھی ماں اور باپا کو نہیں بتا سکتا کہ میں کل ایک رات میں کن زمانوں سے پھر آیا ہوں۔ میں بھی داتن کو کچھ نہیں بتا سکی۔ کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا ایڈم۔ آپ تو شاید اتنے رازوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، مگر میرے لیے یہ چھپانا مشکل ہے، اس لیے کچھ وقت گھر سے باہر رہوں گا تاکہ جب تک نارمل نہیں ہو جاتا ماں سے کم سامنا ہو۔ پھر اس نے یاد سے تالیہ کو دیکھا۔ ہم نارمل ہو جائیں گے چہ تالیہ، وہ جواباً اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے ایڈم، وقت بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ وقت؟ ایڈم نے گہری سانس لی۔ تمہاری وان فاتح سے بات ہوئی؟ اسے خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ ایڈم نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے ان کا نمبر کھو گیا ہے۔ آپ کی طرح کوئی آئی کلاؤڈ اکاؤنٹ تو ہے نہیں مجھ غریب کا جو سارے کانٹیکٹس محفوظ ہوں۔ ای میل بھی نہیں کی انہوں نے۔ میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی نہیں تھا۔ شکر
مجھ امیر کے سارے کانٹیکٹ محفوظ تھے، اسی لیے تمہیں کال کر لی، جل کر بولی، پھر گہری سانس بھری۔ ان کو کال کی تھی میں نے، لیکن ان کا نمبر آف جا رہا ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چیتالیہ ایڈم بینچ پر بیٹھا بیٹھا اس کی طرف گھوما، چہرے پر الجھن تھی۔ آپ کو نہیں لگتا وان فاتح ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ ڈسٹرب ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو… اگر وہ بیوی کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں تو اس دن ہوتے جب آپ سے نکاح کیا تھا، مگر وہ اس وقت سے ڈسٹرب ہیں جب سے وہ مراد راجہ کے ساتھ سن باؤ کے گھر آئے تھے۔ یہ آپ کے ولن نما والد نے ضرور کچھ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں، مجھے بھی یہی شک ہے۔ لیکن ایک بات میں نے ان 4 ماہ میں سیکھی ہے ایڈم، کہ وقت کے ساتھ سچ خود ہی سامنے آ جاتا ہے، وقت اور سچ کا لین دین چلتا رہتا ہے۔ وہ مطمئن تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ پھر سے خفا ہوا۔ اپنے احساس کمتری سے نکل کر جینا سیکھو ایڈم، اور ہم نے بھی تو ان سے خزانے والی بات چھپائی ہے نا، پھر اگر انہوں نے کچھ چھپا بھی لیا تو… ایڈم نے چونک کر بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھی ترچھے ہیٹ والی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، وہ خزانہ، وہ کب نکالیں گے ہم؟ وہ تو صاحب کے فاتح صاحب کے گھر میں ہے۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، پلان A B C سب تیار ہیں۔ نہ صرف ہم خزانہ نکالیں گے بلکہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچ کر امیر بھی ہو جائیں گے، پھر مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں، اور پھر تم خوب شاندار طریقے سے اپنی شادی کرنا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ ہاں، 2 ماہ بعد میری شادی ہے۔ مجھے کتنے الزام دیتے تھے کہ تمہاری شادی میری وجہ سے نہیں ہو پائی، شکر ہے اب یہ الزام تو نہیں دے سکو گے۔ اگر میری شادی نہ ہوئی تو الزام آپ ہی کے سر ہوگا چیتالیہ، وہ زیر لب بولا، مگر تالیہ سن نہیں سکی۔ وہ پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو رہی تھی۔ فاتح صاحب سے ملنے چلتے ہیں کسی دن، ان کے ارد گرد لوگ بہت ہوتے ہیں، اس لیے یوں ایک دم منہ اٹھا کر نہیں جا سکتے۔ بلکہ اسے یاد آیا، نیلامی پر چلتے ہیں دونوں، وہاں ملاقات ہو جائے گی ان سے، اور پھر ہم ان سے پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت مانگ لیں گے۔ پھر وہ ذرا سا ہنسی۔ وہ وان فاتح جن سے ملنے کے لیے ایک دنیا کئی ہفتے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے، ان کو اب فوراً ہمیں اپوائنٹمنٹ دینا پڑے گی، کیونکہ دنیا والے نہیں جانتے ہم نے ایک زمانے کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کے انداز پر ایڈم بھی مسکرا کر اٹھا۔ اچھا، تو میں نیلامی میں آپ کا +1 بن کر جاؤں گا؟ تالیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ مت بھولو میں شہزادی ہوں اور تم وہ قیدی جس کے دائیں ہاتھ پر آپ بری نظر رکھنا چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ چیتالیہ بنت مراد، وہ اعتماد سے کہتا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ یہ 2016 کا KL ہے اور ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہاں سارے شہری برابر ہوتے ہیں، میں اور آپ، ہم یہاں برابر ہیں۔ آپ یہاں شہزادی نہیں ہیں۔ وہ بینچ کے ساتھ کھڑے تھے، دائیں ہاتھ وسیع جھیل تھی جس کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ تالیہ نے دھوپ کے باعث ماتھے پر ہیٹ سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ شہزادی نہ سہی، میں ملک کے اگلے وزیر اعظم کی بیوی ضرور ہوں ایڈم، تمہاری فرسٹ لیڈی، چاہے تھوڑے دن کے لیے ہی سہی۔ ایڈم پر گھڑوں پانی پڑ گیا، دل ڈوب کر ابھرا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ فرسٹ لیڈی رہیں، یہ مقام وہ آپ سے کبھی واپس نہ لیں۔ ارے چھوڑو ایڈم، میں ایسے خواب نہیں دیکھتی، بس ہم ساری عمر دوست رہیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بھلے وہ کل ہی مجھے چھوڑ دیں۔ اور پھر رخ موڑ لیا۔ آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی۔ وہ اگر تمہیں میرے لیے کوئی پیپر ای میل کرے تو مجھے بتا دینا۔ ہیڈ درست کرتی، بیگ کاندھے پر ٹکاتی، وہ ٹریک کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈم اداسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ نئے زمانے کی نئی پیچیدگیاں۔ نیلامی کی تقریب اسرا اور فاتح کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی تھی۔ سنہری اور سفید رنگ سے سارے میں آرائش کی گئی تھی۔ لان میں کرسیاں 2 قطار کی صورت سجائی گئی تھیں اور درمیان میں گزرنے کا راستہ تھا۔ دوسری طرف بوفے ٹیبلز لگی تھیں، جگہ جگہ سجے سفید اور سنہری پھولوں کے گلدستے تقریب کو ایک باوقار رنگ دے رہے تھے۔
تقریب کا ابھی آغاز ہوا تھا، بہت سے مہمان آ چکے تھے، مگر بہتوں نے آنا تھا۔ ڈرنکس سرو کی جا رہی تھی اور لوگ ٹولیوں کی صورت میں لان میں پھیلے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسرا لان کے دہانے پر بچھے سرخ کارپیٹ پر استقبالی انداز میں کھڑی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، ساتھ میں موجود ملازمائیں ہر آنے والے کو راستہ دکھاتی۔ اسرا کے ساتھ اس کا بیٹا سکندر کھڑا تھا، 11 سال کا لڑکا، سوٹ اور ٹائی پہنے بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ ماں کی طرح وہ بھی مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ تالیہ اور ایڈم جب کار سے اتر کر کھلے گیٹ سے اندر آئے تو سرخ کارپیٹ کے سرے پر کھڑی اسرا نے دور سے ان کو دیکھ لیا تھا۔ مسکرا کر وہ چند قدم آگے آئی، بالوں کو نفاست سے جوڑے میں باندھے، موتیوں کی لڑی گردن میں پہنے، وہ سفید اور سنہری باجوک رنگ میں ملبوس تھی۔ سنہری اسٹول کاندھے پر پن سے جما رکھا تھا، میک اپ سے سجی سنوری وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تالیہ کے اندر اداسی پھیلنے لگی۔ اسرا نہیں جانتی تھی کہ فاتح اور میں نے، پھر اس نے سر جھٹکا اور مسکرا کر آگے بڑھی۔ اسرا اس سے گال ٹکرا کر گلے ملی، پھر علیحدہ ہو کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو تالیہ، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جواباً تالیہ دقت سے مسکرائی۔ اس نے سنہری رنگ کی انڈین ساڑی باندھ رکھی تھی جس کے آستین کلائی سے ذرا پیچھے تک ختم ہوتے تھے۔ سنہری بالوں کو گھنگریالا کر کے چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ قدیم ملاکا سے لائے گئے ننھے ٹاپ اور ہیرے کا لاکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اسرا کی نظریں اس کے سجے سنورے چہرے سے ہوتی زیور پر جا ٹکیں، لیکن مزید تعریف کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ بس مسکرا کر ساتھ کھڑے نوجوان کو دیکھا تو چونکی۔ وہ سیاہ کوٹ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، کٹے ہوئے بالوں والا، قدرے غیر آرام دہ نظر آتا ایڈم تھا۔ ایڈم، اس کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ ایڈم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی جاب ختم ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تاکہ اس کی جاب کا بندوبست کر سکوں۔ ہم اچھے دوست بن گئے ہیں، اسی لیے میں نے… اچھا کیا تم نے کہ اس کو لے آئی۔ اچھا لگا تمہیں دیکھ کر ایڈم۔ اسرا جبراً مسکرائی۔ اگر اسے اچھا نہیں بھی لگا تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اسرا دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ دونوں آگے لان تک آئے تو ایڈم نے جھک کر سرگوشی کی۔ مسز اسرا نے مجھے وقت سے پہلے نوکری سے نکال دیا تھا تاکہ میں فاتح صاحب کے سامنے ان کا بھانڈا نہ پھوڑ دوں کہ اس روز آپ کی کار میں واپس کرنے گیا تھا۔ انہوں نے فاتح صاحب کو بتایا تھا کہ کار آپ خود لینے آئی تھی اور آپ نے فائل چرا لی، مگر اسرا کی سازشیں ناکام ہوئیں کیونکہ ہم وان فاتح کو جنگل میں ساری حقیقت بتا چکے ہیں۔ امید ہے اب تک فاتح صاحب نے گھائل غزال کو بھی نیلامی سے ہٹا دیا ہوگا کیونکہ وہ نقلی ہے اور اشر اس کو بکوا کر اسرا اور فاتح کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ بظاہر مسکرا کر اعتراف میں دیکھتی زیر لب کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں لان کے سرے پر کھڑے تھے اور ان کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ رہی آپ کی بنائی ہوئی پینٹنگ۔ ایڈم نے نیلامی کی کرسیوں کے سامنے اسٹیج پر رکھے اسرا کے پورٹریٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونکی۔ وہ خوبصورت پورٹریٹ اپنے سارے وقار کے ساتھ آویزہ ہر ایک کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اسے بے اختیار کچھ یاد آیا۔ قدیم ملاکا کا محل، سبزہ زار پر بنی لکڑی کی کنوپی اور اس پر برجمان ملکہ یان سوفو، اور سامنے بیٹھی شہزادی اس کو ایک پورٹریٹ دکھا رہی تھی، ملکہ کی تصویر۔ تالیہ نے سر جھٹکا۔ یہ قدیم ملاکا بار بار کیوں یاد آ جاتا تھا؟ اور وہ رہے وان فاتح، کدھر؟ اس نے بے قراری سے ایڈم کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا۔ قدرے فاصلے پر ایک پھولوں سے سجا ستون تھا اور اس کے ساتھ فاتح کھڑا تھا۔ اشر اور اس کا باڈی مین عبداللہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں گلاسز تھے اور وہ کسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ تالیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ سیاہ کوٹ کے اندر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، شیو بنائے، بال دائیں طرف کو جمائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔
असली पुरसकून अंदाज, असली शहाना मुस्कुराहट। गिलास पकड़े हाथ पर बैंडेज लगा था, चेहरे के जख्म मुंदमिल थे। अलबत्ता कनपटी पर मध्यम सा कट यहाँ से भी नजर आ रहा था। वो एडम को भुलाकर किसी ख्वाब किसी कैफियत में उसकी तरफ बढ़ी। कलश थामे सुनहरी साड़ी संभालती वो घास पर छोटे छोटे कदम उठा रही थी। वो जदीद के एल में यूं पहली दफा मिलेंगे इतने लोगों के दरमियान। वो इसे देखकर मुस्कुराएगा या बाद में मिलने का कोई इशारा करेगा या कोई मानी खेज बात मुस्कुरा कर कहेगा जिसका मतलब सिर्फ वो दोनों जानते होंगे। वो कदम उठा रही थी। इस पार्टी में मौजूद ये तमाम बाअसर ताकतवर लोग नहीं जानते थे वो दोनों किसी और दुनिया के साथी थे। वो करीब आ रही थी जब कोई साहब आए और फातेह से हाथ मिलाया। उसने गर्म जोशी से हाथ थामा तो इसकी नज़र उसकी पट्टी ज़दा हाथ पर गई, फिर कनपटी के जख्म पर। ओह, आप ठीक हैं सर? ये क्या हुआ? अरे ये कुछ नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। रात को बाथरूम के लिए उठा तो अंधेरे के बायस ठोकर लग गई थी। इलेक्शन करीब है सर, ठोकरों से इज्तनाब कीजिए। जवाबन वो तमाम अफराद हंस दिए। अशर ने तालिया को नहीं देखा था। वो उन साहब को गर्मजोशी से मिलता उन्हें लिए आगे बढ़ गया तो पल भर के लिए फातेह और बॉडीमैन अब्दुल्ला तन्हा रह गए। वो करीब आ चुकी थी। मुस्कुराकर जरा सा खनकारी, शाम बखैर तो अंकु। वान फातेह गिलास से घूंट भर रहा था। आवाज पर चेहरा मोड़ा, इसे देखा और गिलास नीचे किया, फिर संजीदगी से सर को बस खम दिया। आपकी पेंटिंग्स की ये नीलामी देखकर कभी ख्याल आता है फातेह साहब कि कदीम ज़मानों में इंसानों को भी इसी तरह नीलामी किया की जाती थी। वो मुस्कुराहट दबाए मानी खेज लहजे से बोली। फातेह ने नजरें घुमाकर गहरे अंदाज में देखा, फिर मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट काफी सर्द थी। मेरा जवाब इनकार में है ताशा जी। इसकी मुस्कुराहट सिमटी। नहीं, मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेच रहा, ना मैं कभी दोबारा तुम्हें उस घर में खुश आमदीद कहूँगा। उस रोज तुम असरा के साथ मलाका आ गई, मैं खामोश रहा। मेरी छुट्टी स्पॉइल हुई, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि तुमने अशर के लिए उस घर की फाइल के साथ क्या किया था। इसलिए मेरा इनकार जवाब में है। मेरा जवाब इनकार में है। वो सपाट लहजे में दो टोक कह रहा था। वो बिल्कुल ठहर कर इसका चेहरा देखने लगी, आंखों में अचंभा लिए, अब्रू हैरत से इकट्ठे किए। वो वाकई नहीं समझी थी। सॉरी फातेह साहब, मगर वो घर। तभी अब्दुल्ला के हाथ में पकड़ा फोन बजा तो इसने झट फातेह को थमा दिया। वो तालिया को नज़रअंदाज करके फोन कान से लगाए बात करने लगा। जी जी, मैंने नंबर चेंज किया है, मेरा फोन कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा था। जी, मुझे आपका पैगाम मिला था। वो मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। वो बिना पलक झपके इसको देखते हुए पीछे हटने लगी। चलते चलते वो ज़ैतून के पीछे आकर खड़ी हुई। इसका सारा वजूद कान बना हुआ था। फूलों से ढके सतून के उस तरफ खड़े फातेह ने फोन बंद करके अब्दुल्ला को थमाया तो इसने राजदारी से पूछा, सर, मिसिज असरा ने कहा था ये आज की स्पेशल गेस्ट हैं, क्या इनके कुछ और अज़ाइम हैं? उसने नहीं देखा था कि तालिया पीछे जा खड़ी हुई थी। कौन? ये ताशा? हाँ, ये असरा की नई दोस्त है, अशर के साथ इन्वॉल्व है शायद, और मेज़बानी असरा निभा सकती है, मैं नहीं। मुझे इस लड़की से शदीद डिसऑनेस्ट किस्म की वाइब्स आती हैं। उकताहट के साथ कंधे झटक कर कहता वो आगे बढ़ गया। वो गर्दन मोड़ कर शर्ती इसको जाते देखने लगी। इसका दिल बहुत आहिस्ता आहिस्ता से धड़क रहा था। आगे बढ़ता फातेह घास पर तन्हा खड़े एडम को देखकर रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। एडम, सर से पैर तक उसका हुलिया देखा। एडम भी खुश दिली से मुस्कुराकर अपनाइयत से आगे बढ़ा। कैसे हैं आप सर? उसका चेहरा देखने लगा, दमकने लगा। आई एम फाइन, ठीक, तुम बताओ। बस रस्मन मुस्कुरा कर कहता वो आगे बढ़ने लगा, फिर रुक कर एडम को देखा। उस रोज मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सका था शायद। तुम क्या कहने आए थे? मैं सर? किस रोज?
एडम को फौरन याद नहीं आया। जब मैं मलाका से जा रहा था तुमने मुझे रोका था। तुम कुछ कहना चाह रहे थे। वो जैसे आगे जाना चाहता था मगर मुश्किल से चंद लम्हों के लिए बात करने रुका था। एडम आपसे बात करके छुट्टी वाले दिन मलाका तक चला गया। अब्दुल्ला ने एक जलन भरी नजर एडम पर डाली। सर एडम की मुस्कुराहट गायब हुई। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा। आपने मेरी बात सुन ली थी सर? अच्छा, मुझे लगा शायद वो बात दरमियान में रह गई थी। अजीब थकान भरा वीकेंड था वो। वान फाते बिन रामदल ये कहकर गिलास थामे सर झटकता आगे बढ़ गया। चंद ही लम्हों में दूसरे कई मेहमान इसकी तरफ जाने लगे। वो जहां जाता वहां महफिल लग जाती। सिर्फ दो लोग थे जो बिल्कुल शल थे अपनी अपनी जगह, हैरान। एडम दफातन तालिया इसके करीब चलती आई। उसके हाथ में एक कार्ड था। ये फान फाते को क्या हुआ है चैतालिया? शायद वो लोगों के सामने हमें पहचान कर किसी को शक में नहीं डालना चाहते। एडम ये देखो। उसने कार्ड इसके सामने किया तो इसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। घायल गजाल नीलामी पर मौजूद है। हाँ? वान फाते ने इसको हटवाया नहीं। वो दंग रह गया। एडम इसकी आंखें भीगने लगीं। अपना ईमेल देखो। उन्होंने तुम्हें ईमेल की होगी। ओह हाँ, मैंने उस रोज से ईमेल नहीं देखी। नया फोन है ना? मैं भूल गया। उसने जल्दी से फोन निकाला और उलझे उलझे अंदाज में स्क्रीन पर बटन दबाए। वो इसके साथ आ खड़ी हुई। इर्द गिर्द टहलते मेहमानों से बेनियाज उन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी थी। वान फाते के नाम से मेल सामने पड़ा था। ये आज सुबह की तारीख में मौसूल हुआ था। एडम ने धड़कते दिल से इसको दबाया। एक तवील पैगाम खुल गया। बेकरार आंखों ने पढ़ना शुरू किया। डियर एडम, जिस वक्त मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ रात के 11:15 बजे हैं और तारीख 16 जुलाई है। तुम दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हो, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वांगली के घर से। वो घर जहाँ हमने खुद को खोकर दोबारा पाया है। मैं इस ईमेल को अपने ईमेल अकाउंट के बजाय एक वेबसाइट से भेज रहा हूँ और इसको शेड्यूल कर रहा हूँ ताकि ये तुम्हें 3 दिन बाद मिले। शुक्र कि सिकंदर ने ये मुझे काम करना सिखा रखा था, क्योंकि अभी ये मेल तुम्हें मिली और तुमने देख ली तो तुम दोनों वापस आ जाओगे और जो होने जा रहा है इसको रोकने की कोशिश करोगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। और अपने ईमेल से इसलिए नहीं भेज रहा ताकि तुम इसका जवाब ना दे सको और मुझे कभी ये मेल दोबारा अपने अकाउंट में वापस नहीं मिले। मैं इतने दिन से तुम्हें नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर रहा था कि तुमसे बात नहीं करनी थी, बल्कि इसलिए कि तुम ही से तो बात करनी थी। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक इससे मुख्तलिफ है जो तालिया और मेरा था। मैंने अलविदाई लम्हात में तुम्हें कोई नसीहत इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम तजर्बे से सीखने के आदी हो। उम्मीद है तालिया तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम उसका। मुझे ये ईमेल लिखने की नौबत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारे सारे मुतालबे मानने के लिए मुराद राजा ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी और मैंने वो शर्त मान ली थी। इसलिए क्योंकि मैंने तुम लोगों से सिर्फ वापसी ले जाने का वादा किया था, इसके बाद के साथ का वो नहीं। मुराद राजा और वान फाते मेज पर आमने सामने बैठे थे। दरमियान में मोमबत्ती जल रही थी। मुराद कुर्सी संभाले आगे होकर इसकी आंखों में देखता मुस्कुरा रहा था। फाते ने अबरू भींचे संजीदगी से पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? जवाबन मुराद ने हुक्के का कश भरा और मुंह से धुआं छोड़ा। मरगुले से बनकर ऊपर फिजा में उठने लगे। फिर वो खुले दिल से मुस्कुराया। वो दरवाज़ा तुमने खोला था ना? चाबी तुमने जोड़ी थी ना? हाँ, नहीं जोड़नी चाहिए थी। तुमने ये करके चाबी का चक्कर खराब कर दिया है। काम की बात पर आओ राजा, लंबी कहानियां मत सुनाओ। राजा ने हुक्का पर धकेला और गोया हुआ। मेरी शायद सिर्फ ये है कि दरवाज़ा अब भी तुम ही खोलोगे और इस चक्कर को मुकम्मल कर दोगे। पहले तुम्हें ये चाबी उस बोतल से निकाल कर जोड़नी होगी और इससे भी पहले तुम्हें ये मशरूब पीना होगा। फाते ने एक गहरी नज़र बोतल पर डाली जो बेरंग माया से भरी थी। सिक्का और डली पैंदे में पड़े थे। और इससे क्या होगा?
मशकूक अंदाज में मुराद को देखा। जब दरवाज़ा खोलने के बाद चाबी टूटेगी तो वो लम्हा अमर हो जाएगा और कुफारा पूरा हो जाएगा। किस चीज़ का कफारा? चाबी का चक्कर खराब करने का कफारा। क्या तुम अब भी नहीं समझे? चलो देखो। वो नरमी से समझाने लगा और फातेह तने हुए असाब के साथ इसे देखे गया। तुम्हें वो लम्हा याद है जब तुमने चाबी जोड़ी थी? हाँ, मैं अपनी सवारी में बैठा था और मेरा दोस्त मेरे पास वो चाबी लेकर आया था। मैंने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया था। फिर वो भी एक अमर लम्हा था। उस लम्हे से लेकर इस चाबी के दोबारा टूटने तक का वक्त तुम्हारा कफारा होगा और वो वक्त तुम्हारे जहन से महव हो जाएगा। फातेह पीछे को हुआ और बेइख्तियार अब्रू उठाया। तुम्हारा मतलब ये है कि ये सारा वक्त जो मैंने कदीम मलाका में गुजारा है, मैं इसे भूल जाऊंगा? मेरा मतलब ये है कि चाबी खुद जोड़ने के बाद का जितना वक्त तुमने गुजारा है वो हमारे असूल के मुताबिक एक नाजायज़ वक्त था। इसका कफारा सिर्फ यही है कि जो भी दोबारा इस चाबी को जोड़ेगा, दरवाज़ा खोलेगा, चाबी के टूटने के बाद वो इस नाजायज़ वक्त को भुला देगा। ये चाबी एक शख्स के लिए थी, ये तालिया के लिए थी। तुमने इसको जोड़कर गलत किया और यही तुम्हारा कफारा है। ये कैसे हो सकता है? उसने नागवारी से भवें भींची। कोई और रास्ता भी होगा वक्त में वापस जाने के लिए? फातेह बिन रामदल वह हथेलियां मेज पर जमाए मजीद आगे हुआ और सुर्ख पड़ती आंखों से इसे देखा। तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मेरे महल के बाहरी लोगों को बिठा दोगे, मुझे सुल्तान के सामने रुस्वा करोगे, तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें दूसरे रास्ते दिखाऊंगा? नहीं, अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसका यही एक रास्ता है, वरना मैं बगावत कर दूंगा, सुल्तान को मार दूंगा और फिर मुझे किसी छुपे हुए निकाह का डर नहीं होगा। कमरे में गहरा सकूत छा गया। फातेह का जहन उन अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा था। और मेरे सब भूल जाने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अब के मुराद मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। तालिया वापस आ जाएगी। फातेह के माथे पर बल गहरे हुए। तालिया कभी वापस नहीं जाएगी। तुम मेरी बेटी को नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। उसने 4 माह एक महल में हुकूमत की है। तुम्हें क्या लगता है वो वापस जाकर आम सी जिंदगी गुजार लेगी? नहीं फातेह, ताकत में बड़ी कशिश होती है। हुक्मरानी एक नशा है जिसकी तड़प रूह निकलने के साथ ही जाती है, इससे पहले नहीं। उसने ताकत के प्याले को चख लिया है, वो इसके बगैर नहीं रह सकेगी। ऐसा ही होगा क्योंकि तुमने खुद कहा था मेरी बेटी की मौत हमारे उसी ज़माने में लिखी है। समंदरी सफ़र पर वो समंदरी सफ़र अभी आना है फातेह, है ना? इसने जवाब नहीं दिया, बस ज़ब्त से इसको घूरता रहा। और अगर मैं ये ना मानूं तो? अगर मेरी जगह तालिया दरवाज़ा खोले तो वो उस अमर लम्हे से लेकर चाबी के दोबारा टूटने तक का सारा वक्त भूल जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी जो भी दरवाज़ा खोलेगा वो भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी में यूं वापस जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसकी आवाज़ में इस्तराब झलक रहा था। हाँ, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम ये कुर्बानी खुद देते हो या तालिया को आगे करते हो। और तुम हमारे जाते ही तालिया के मुंतज़िर रहोगे, मगर तुम्हारा इंतज़ार ही रहेगा मुराद। जितने बरस इंतज़ार करो वो नहीं आएगी। तुम भूल रहे हो, वक्त यहाँ भी ठहर जाएगा। वो तुम्हारी दुनिया में जितने बरस गुजारे, मेरी दुनिया में जब वो आएगी तो इसी दिन इसी पल वापस आएगी। मैं मुर्सल शाह से इसकी शादी मनसूख नहीं कर रहा। तुम अपनी दुनिया में मेरी शहजादी बेटी को जितने बरस रोकना चाहो रोक लो और आखिर में वो हमारे मलाका में वापस आ जाएगी और मलका बनेगी। मैंने कहा ना, तुम मुराद राजा को नहीं हरा सकते। और अगर इस सब के बावजूद वो वापस ना आई तो? ये तुम्हारा मसला नहीं है वान फातेह। तुमने तो सिर्फ यही फैसला करना है कि क्या तुम इस चाबी को बोतल की तरफ इशारा किया पाने के लिए यह कुर्बानी दे सकते हो? मुराद मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में झांक रहा था। फातेह ने हल्की सी नजरें मोड़ी। कमरे के कोने में आर्याना खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। उसने नफी में सर हिलाया, गोया
इसे रोका हो। डैड, आप इसकी बात नहीं माने। एडम को ये मशरूब पीने दे। अगर वो सब भूल भी जाए तो क्या होगा, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ना ही तालिया को भूलना चाहिए। वो मिन्नत कर रही थी। फातिह ने इसको नजरअंदाज किया। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसने बोतल अपने करीब की। यानी तुम सब भुला देने पर राजी हो? मुराद मुस्कुराया। पूछ सकता हूँ क्यों? तुम मुझे नहीं जानते राजा। मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये तुम नहीं समझ सकते। उसने बोतल का ढक्कन जोर से बाहर को खींचा, फिर इसे लबों से लगा लिया। घूंट ब घूंट पानी अंदर उतरता गया। इसका कोई जायका नहीं था, बेलज़्ज़त, बेसवाद। मशरूब खत्म हुआ तो सोने के दोनों टुकड़े बाहर आ गिरे। उसने आराम से इनको उठाया और जोड़ दिया। चाबी जुड़ते साथ ही चमकने लगी। फातिह ने इसकी जंजीर को गर्दन में पहन लिया और फिर मुराद को देखा। दरवाजा खुलने के कितनी देर बाद चाबी टूटेगी? वो संजीदगी से पूछ रहा था। दरवाजा खुलते ही ये हर गुजरते पल भारी होती जाएगी, यहाँ तक कि तुम इसका बोझ नहीं उठा सकोगे और आखिरकार तुम इसको गर्दन से नोच फेंकोगे। तकरीबन कितनी देर बाद? उसने दोहराया। कितना वक्त होगा मेरे पास? तकरीबन एक पूरी रात, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? तुम उस एक रात में क्या करना चाहते हो? मुराद ने गौर से इसे देखा। एक रात बहुत तवील अरसा है राजा। यहाँ तो एक लम्हे में दुनिया बदल जाती है, जमाना पलट जाता है। मैंने कहा ना, तुम मुझे नहीं जानते। और कुर्सी धकेल कर वो उठ खड़ा हुआ। इसके तासुरात पत्थर जैसे हो रहे थे। मुझे मालूम है मैं यूं क्यों कर रहा हूँ। डियर एडम, मैंने राजा की शर्त मान ली थी। वापस आने के बाद जब चाबी टूटेगी तो मेरे जहन से ये गुजरे हुए 4 माह महव हो जाएंगे। मैंने फैसला करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि यही हम तीनों के लिए बेहतर है। अगर एडम तुम ये मशरूब पीते तो तुम सब भूल जाते। कदीम मलाका के सारे अस्पाक भूल कर तुम वही आम सी जिंदगी गुजारने लगते जो पहले गुजार रहे थे। मगर अब तुम वो जिंदगी नहीं गुजारोगे। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने असल को भूल जाओ। और अगर तालिया ये पीती तो वो भी उसी जिंदगी की तरफ लौट जाती जिसको उसने बहुत मुश्किल से छोड़कर अपने असल को दरियाफ्त किया था। मैं इससे उसका असल नहीं छीन सकता था। रहा मैं तो मुझे ये फैसला मुश्किल नहीं लगा। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत पेचीदा है। ये इलेक्शन ईयर है। मुझे बहुत से काम करने हैं जिनको मेरी मुकम्मल तवज्जो चाहिए। और कदीम मलाका को भूल जाने से मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुझे भूल जाना चाहिए कि मैंने अपनी बीवी से बेवफाई की है, कागजों पे ही सही। ये ईमेल लिखने से कबल मैंने सोचा था कि इसमें तालिया के लिए आज़ादी का परवाना लिख भेजूंगा, लेकिन जैसे जैसे ये चाबी भारी हो रही है मुझे एहसास हो रहा है रिश्ते चाहे सिर्फ कागजी ही हों, इतनी आसानी से नहीं तोड़े जा सकते। तालिया से कहना, मैं अब उसे नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि एक दिन वो मुझे हर वो चीज़ याद करवा दे जो मैं भूल बैठा हूँ। खुदगर्जी कह लो या कुछ भी, मैं तालिया को नहीं छोड़ सकता। मैं इसे खुद से मायूस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि तब वो वापस चली जाएगी। मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे, क्योंकि उसे मेरी और मुझे उसकी ज़रूरत है। 4 माह कबल इस चाबी को जोड़ने से पहले मैं उसे एक बददियानत और सतही सोशलाइज ताशा के तौर पर जानता था, जिसने मेरी फाइल चुराई थी। अगर चीज़ें वापस उसी मुकाम पर पहुंच जाएं, तब भी मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ रहे। भले मैं इसे नापसंद करूँ, इसे धुतकारूँ, मैं चाहता हूँ तब भी मेरे साथ रहे। उम्मीद है उसे वादे निभाने आते होंगे। और मैं चाहूँगा एडम कि तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से तामीर करना शुरू करो, लेकिन इस दफ़ा वो कोई आम जिंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी तवक्कात के मुताबिक राजा की बदउनवानी को बेनकाब नहीं कर सका, क्योंकि मैं लीडर था। लीडर्स को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन तुम लीडर नहीं हो। तुम आज़ाद हो। किसी समझौते, किसी मुश्किल फैसले के बजाय तुम बहादुर फैसले ले सकते हो। मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत जल्द तुम
खुद समझ जाओगे कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। 12 बज रहे हैं, मेरी चाबी भारी हो रही है। मैं सुबह तक ही इसका बोझ सहार पाऊंगा और तब तक मुझे चंद अहम काम करने हैं। अपना और तालिया का ख्याल रखना। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने सनबाऊ के सहन में क्या दबाया है। तालिया से कहना वो ये घर मुझसे खरीद ले और अपना खजाना निकाल ले। यह खजाना तुम दोनों की मेहनत की कमाई और तुम्हारी सदियों की मुसाफत की उजरत है। और मैं चाहता हूँ तुम दोनों इस सफ़र को कभी ना भुलाओ। फ़कत वो गुलाम जिसको शहजादी ताशा ने आज़ाद करवाया था। मौसीकी हनूज बज रही थी और मेहमानों की खुशगुपियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ गहमा गहमी लगी थी। ऐसे में वो दोनों लॉन के सिरे पर खड़े एडम के मोबाइल से वो ईमेल पढ़ रहे थे। मेल ख़त्म हुई तो एडम ने स्क्रीन बुझा दी और मुर्दा हाथों से फ़ोन जेब में डाला। फिर तालिया को देखा। उसकी रंगत जद पड़ चुकी थी। वो किसी मुजस्मे की तरह साकित खड़ी थी। एडम, इसने बेयकीनी से आंखें उठाकर उसे देखा। ये सब क्या था? एडम की आंखों के किनारे भीगने लगे। गला रुंध सा गया। जय तालिया, उन्होंने हमें चुनने के बजाय अपनी पुरानी जिंदगी को चुन लिया। मैंने आपसे कहा था ना, ये हुक्मरान लोग समझौता करते वक्त हम अदना कारकुनों को भुला देते हैं। एडम, इसकी खाली खाली आंखें एडम पर जमी थीं। वो मुझे भूल चुके हैं। वो अदाकारी नहीं कर रहे, वो वाकई मुझे भुला चुके हैं। मेरी सारी रियाजतें, सारी कोशिशें, मेरी सारी अच्छाई, वो सब फरामोश कर चुके हैं। उनको इतना भी याद नहीं कि हमारी शादी हुई थी। वो सत्ते में थी। जमीन इसके पैरों तले सिरक रही थी। सारा वजूद जैसे खाई में गिरता जा रहा था। वो तो मेरी तरफ देखने के रवादार नहीं। मैं उन्हें कैसे वो सब याद करवाऊंगी जो कदीम मलाका में हुआ था। वो बिना पलक झपके उस मशहूर सियासतदान को देख रही थी जो काफी फासले पर खड़ा था। इसके गिर्द लोगों का झमघटा लगा था। वो मुस्कुराकर बात कर रहा था। लोग मोबाइल्स और कैमरों से मुसलसल उसकी तस्वीर बना रहे थे। बॉडीमैन, गार्ड, सेक्रेटरी दायरे की सूरत इसको एतराफ से घेरे हुए थे और जैसे जैसे रश बढ़ रहा था वो गैर मुतल्लका लोगों को उसकी तरफ जाने से रोक रहे थे। वो नाकाबिले रिसाई था। वो इससे बहुत ऊपर था। वो उनको पहचानता तक नहीं था। बस उनके नाम याद थे उसे। एक उसका बॉडीमैन था, आम सा लड़का जिसने 10-11 दिन इसके पास काम किया था। और दूसरी इसकी बीवी की नई दोस्त, बददियानत सतही सी लड़की जो इसके साले में इन्वॉल्व थी और जिसने इसकी फाइल चुराई थी और वो अपनी ज़िंदगी में वापस चला गया था। और वो दोनों, वो अब इसके कुछ भी नहीं थे। अगर वो इसको कुछ बताते तो वो कभी यकीन नहीं करता। कोई भी यकीन नहीं करता। क्या सारी उम्र झूठ बोलने का ये नुकसान होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना चाहो तो कोई उस पर यकीन ही ना करे।